morning children. Today we are going to start the history lesson, the World War. What is that? World War First. Okay. Then what are the main causes of the World War? That we are going to see about today. The main causes of the World War are many. What are that? European alliances and counter alliances. The next is violent form of nationalism. Third is the aggressive attitude of German emperor. Fourth was the hostility of France towards Germany. And fifth one is the opportunity for imperial power politics in the Balkan. And the next one is the Balkan War, and the last one is the immediate cause. These are the main causes of the First World War. We are going to see one by one. The first point is the European alliances and counter alliances. That's the first point we are going to see. What is the European alliances? What is the counter alliances? In the year 19,000, there were 5 of the European great powers. 5 of the European great powers were divided into 2 important armed. They are divided into the 5 European powers. 5 European powers were divided into how many? 2 groups. 2 groups. Okay, the first one is the central group camps. First one is the central camps. What are these central camps? There are many countries. First one is the Germany, Austria, Hungary and Italy. So these are the first, this is the 5 European countries were divided into 2 groups. That is, one is central power or central camp, another one is the next camp. That central camp, it consists of Germany, Austria, Hungary and Italy. So these, they had formed alliance. These these countries formed a triple alliance. What is that? Triple alliance. So triple alliance, when it started in the year 1882 under the leadership of Bismarck. Under the leadership of Bismarck. Okay. So what happened, children? These countries, 5 European countries divided into 2 groups. One is central power. That central power is these countries, Germany, Austria and Hungary and Italy. They formed one alliance, that is called Triple Alliance, in the year 1882 under the leadership of who? Bismarck. Okay. Then next is the another alliances. That is the next camp, the other camp consists of which country? It consists of mainly Russia and France. Russia and France. Another camp. These are the German emperor, German, Austria, Hungary all are one group, and another camp consists of mainly of these 2 countries, that is Russia and France. And the alliance, when they formed their alliance, they formed the alliance in 1894. In this, Britain was isolated. இவங்க கூட என்ன பண்ணாங்க? பிரிட்டனை ஜாயின் பண்ணிக்கல. ரஷ்யாவும் பிரான்ஸும் செகண்ட் கேம்ப். இந்த செகண்ட் கேம்ப்ல பிரிட்டன் வாஸ் ஐசோலேட்டட், தனிமைப்படுத்தப்பட்டுட்டாங்க. பிரிட்டன் வாஸ் isolated. What is the meaning for isolated? They were separated. So isolated. So Britain, what happened to break
isolation on the break பண்றதுக்காக what it did Britain, it approached German கிட்ட போய் அவங்க என்ன பண்ணாங்க help கேட்டாங்க. So Britain was isolated from by these two countries. So Britain, they went to approach to the German and they wants to join with them. So approached twice. How many times approach? ரெண்டு வாட்டி ஜெர்மனை approach பண்ணாங்க, but in vain. அது பிரயோஜனமா ஆகல, அவங்கள இங்க சேர்த்துக்கல. So then what happened? Later, கொஞ்ச நாள் கழிச்சு what happened? Later France agreed. ஒத்துக்குச்சு, என்ன பண்ணுச்சு? Later France agreed to recognize the British occupation of Egypt. So next first வந்து ரஷ்யாவும் and பிரான்ஸும் தன் கூட சேர்த்துக்க மாட்டேன்னு சொன்னாங்க. So it went to the Germany further to join with them. Germany also refused, but later what happened? France agreed. நாங்க உங்களை ஒத்துக்குறோம்னு சொல்லி பிரிட்டிஷை சொல்லிச்சு. So the Britain what happened? அவங்களுக்கு இந்த ஆக்குபை பண்ண ஈஜிப்டை ஆக்குபை பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரான்ஸ் வந்து அக்ரி பண்ணிச்சு. So then what happened? Next Britain what it did? It reached an agreement, made an agreement. With whom? With Russia. Made an agreement to Russia. Russia கூட தன்னோட அக்ரிமெண்ட்டை போட்டாங்க. என்னன்னா ஓவர் பர்ஷியா, நாங்கள் பர்ஷியாவை ஆப்கானிஸ்தான் அண்ட் டிபெட் எல்லாம் இட் வில் கம் அண்டர் மை கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிட்டன் வந்து Russia கூட they made an agreement and Russia also accepted that. So what is the Persia? Persia is now, it is Iran. What is that? Iran is now, old name is Persia. Afghanistan and Tibet. So என்ன பண்ணாங்க? So Britain reached agreement with Russia kuda. I'm going to annex, occupy this Persia. Now this new name is Iran, Afghanistan and Tibet அப்படினு சொல்லிட்டு ரஷ்யா கிட்ட ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டாங்க. So then become these three countries, that is Britain, Russia and France. These three countries made a triple entente. So இவங்க ஒரு குரூப்பா ஃபார்ம் ஆனாங்க. That is why how the European country in the 19,000, in the 5 European countries were divided into 2 groups. One group is consist of Germany, Hungary and Austria, same Hungary, Austria and Italy as one group, and the next group is the Britain and Russia and France. Like this, the first these 5 important countries were divided into 2 groups, and the next is about the violent form of nationalism. Violent form of nationalism with a growing nationalism. அந்த டைமில் என்ன இருக்குது? நேஷ்னலிசம், நாட்டு தேசப்பற்று அதிகமாக 19,000 ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் டெவலப் ஆகிட்டு வந்தது. ஸோ வித் அ க்ரோயிங் நேஷ்னலிசம் வாட் ஹேப்பன்ட்? ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகன் வாஸ் டெவலப்டு. முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகன். அது என்ன ஸ்லோகன்? மை கண்ட்ரி, குட் ஆர் பேட், right or wrong, I support is developed. So in the 19,000 what happened?
எல்லா நாட்டுக்கும் ஒரு தேசப்பற்று வந்து உருவாச்சு. அந்த டைமில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகன் வாஸ் கிரியேட்டட், மை கண்ட்ரி ரைட் ஆர் ராங் ஐ சப்போர்ட். என் நாடு வந்து தப்பு செஞ்சாலும் சரி ரைட்டாக இருந்தாலும் சரி நான் என் நாட்டுக்கு கட்டாயமாக என்ன பண்ணுவேன், சப்போர்ட் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்லோகன் வந்து இந்த 19th centuryயில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டாக டெவலப் ஆச்சு. நாட் ஒன்லி தட், then next is Britain. Jingoism, and France Chauvinism, and Germany Kultur. What is that? Germany Kultur, where militant form of nationalism. What nationalism? What the other one leads to the war, causes of war, that violent first one we have seen that the two powers, because of it leads to war, and the next one is violent form of nationalism, that many countries they have started one slogan, my country wrong or right I will support it. Not only this, Britain Jingoism is kind of ஒரு தேசப்பற்று. அது எப்படின்னா அது வந்து ஆரவாரமாக ரொம்ப அதிகாரத்தோட ஆரவாரமாக அவங்க வந்து தேசப்பற்றை கொண்டிருந்தாங்க. அண்ட் சௌவிசம் மீனிங் இஸ் த அப்படியே வெறித்தனமாக வந்து அவங்க கண்ட்ரி மேலே அவங்க வந்து நேஷ்னலிசம் தேசப்பற்று வச்சுருந்தாங்க. இந்த மாதிரியான காரணங்களாலும் இட் லீட்ஸ் டு த causes of the war. So first one we have seen two types, and next is the violent form of nationalism. Every country they have started loving their country and formed one slogan. Not only that, and these three countries, Britain Jingoism and France Chauvinism and Germany Kultur, they were the militant form of nationalism. And next is about the aggressive attitude of German emperor. What is that? Aggressive attitude of German emperor. What is this aggressive out of German emperor? One emperor name, his name is Kaiser Wilhelm II of Germany. He was an emperor of Germany. What his attitude was? Assertive and aggressive. ரொம்ப முரட்டுத்தனமான ஒரு எம்பரர், ரொம்ப கொடுமையான ஒரு எம்பரர். அக்கார்டிங் டு அவர் என்ன சொன்னார்னா, he proclaimed what he proclaimed? He proclaimed Germany would be the leader of the world. What he said, children? The Emperor Kaiser Will, our peru Emperor Kaiser Will II of Germany, he was an assertive and aggressive, very முரட்டுத்தனமான ரொம்ப முரட்டுத்தனமான ஒரு ராஜா. அவர் வந்து எங்களோட ஜெர்மனி தான் எல்லா உலக நாடுகளுக்கும் ஒரு தலைமையான நாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு he proclaimed. This was not like by the all the other countries, so this also lead to the causes of the war. And not only that, the German expanded. Naval was expanded. கப்பற்படை naval was expanded. என்ன பண்ணாங்க? ஜெர்மன் தன்னோட நேவியை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாங்க. ஸோ ஜெர்மன்ஸ் aggressive diplomacy and rapid building of, I'll explain you what is this, children. Rapid building of naval convinced Britain. What it convinced Britain? The Germany convinced Britain
Germany naval should direct them only. So இது என்ன பண்ணுச்சு, அவங்களோட அந்த அக்ரெசிவ் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் த ஜெர்மன் வந்து பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து they come to know German நம்மளை தான் வந்து they are going to attack. Why this reason they are going to attack is, once upon a time what happened, the Britain were the they got the power in the sea. அவங்க கடல் கப்பற்படை இது எல்லாத்தையும் அவங்க தான் வந்து கடலில் ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. That times Napoleon was defeated. German king Napoleon was defeated. So after his defeated, Britain got a power in the sea. பிரிட்டன் சீல நல்ல தன்னோட பவரை காமிச்சாங்க. ஸோ திஸ் வாஸ் நாட் லைக் பை த ஜெர்மன் என்ன பண்ணாங்க, தே ஸ்டார்டட் தேர் நேவல் பவர். அவங்களோட நேவல் கப்பற்படையை அவங்க அதிகப்படுத்தின உடனே பிரிட்டிஷ் தெரிஞ்சிச்சு நம்மளை தான் தே ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிட்டிஷும் அவங்களோட நேவலை வந்து பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளும் தட் மேக்ஸ் அ கிரியேஷன் டென்ஷன், எப்போ வேணால் போர் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு டென்ஷன் வாஸ் கிரியேட்டட் பிட்வீன் தீஸ் பீப்புள். திஸ் லீட் டு த காசஸ் ஆஃப் தி வார். அண்ட் த ஃபோர்த் பாயிண்ட் இஸ் தி hostility. What is the fourth one, children? Hostility of France towards Germany. What's the meaning for this hostilities? ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள அந்த வெறுப்பு, பகைமை. ஸோ ஹாஸ்டிலிட்டி ஆஃப் ஃப்ரான்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ஜெர்மனி. ஏன் அவங்க ஃப்ரான்ஸ் மேலே ஃப்ரான்ஸ் வந்து ஜெர்மனி மேலே அவங்க வந்து விரோதியாக கன்சிடர் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ரீசன் முதல்ல இருந்தே ஃப்ரம் த பிகினிங் ஜெர்மன் அண்ட் ஃப்ரான்ஸ் வேர் ரைவல். ரெண்டு பேருமே பகையாளிகள் தான். ஃப்ரம் த பிகினிங்ஸ் போத் ஆர் ரைவல்ஸ். எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. இந்த ஹாஸ்டாலிட்டி, இந்த மாதிரி வெறுப்புத்தன்மை, பகைமை வந்து தன்மை, விரோதத்தன்மை ஜெர்மனியோட ஃப்ரான்ஸ்க்கு ஏன் வந்தது அப்படின்னா, பிட்டர் மெமரிஸ் ஆஃப் த டிஃபீட் ஆஃப் 1871. இந்த பிட்டர் மெமரிஸ், ஒரு கசப்பான ஒரு மெமரிஸ். ஜெர்மன் வந்து இந்த ஃப்ரான்ஸை வந்து 1871 நடந்த ஒரு போரில் தோக்கடிச்சிட்டாங்க. நாட் ஒன்லி தட், தே ஹாவ் டேக்கன் 2 places from the France. What are that places? The 2 places they have taken, one is Alsace, okay, and another one is Lorraine. So these 2 places was to Germany, taken by Germany. These 2 places were taken by Germany, and this rankled in the minds of the French people. So இந்த அவங்க தோக்கடிச்சு இந்த ரெண்டு பிளேஸையும் ஜெர்மன் தன்னோட இணைச்சிட்டதுனால ஃப்ரான்ஸ்க்கு இவங்க மேலே எப்பவுமே ஒரு கசப்புத்தன்மை, பிட்டர்னஸ் மெமரிஸ் இருந்துகிட்டே இருந்தது. தட் வாஸ் ஹேப்பன்ட் இன் த இயர் 1871. This also the main reason for the hostility of France towards the Germany. Not only that, children, next is the what happened? German interference. German in the affairs of Morocco also added the bitterness. அவங்க ஜெர்மன் மேலே ஃப்ரான்ஸ் கசப்பாக அவங்களோட வெறுப்பாக இருக்கிறதுக்கு இன்னொரு காரணமும் இருந்தது. தட் இஸ் இன்டர்ஃபியர். மொராக்கோவோட எல்லா அஃபேர்ஸ்லேயும் ஜெர்மன் வந்து தே ஹாவ் இன்டர்ஃபியர்டு. ஏன்னா அந்த சமயத்தில் பிரிட்டனும் அண்ட் ஆல்சோ அலாங் வித் பிரிட்டனும் ஃப்ரான்ஸும் சேர்ந்து இந்த மொராக்கோவோட இன்டர்ஃபியர் பண்ணி அவங்கள இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினச்சி ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட இருந்தாங்க. ஸோ அந்த அக்ரிமெண்ட்டை என்ன பண்ணாங்க, இந்த ஜெர்மன் வந்து தடுத்தாங்க. ஸோ திஸ் ஆல்சோ கேவ் அ பிட்டர்னஸ் டு த German for French peoples. And next one is
this was consented. What was in the இவங்களோட the France, the interest of France in Morocco. France oda interest Morocco la was also consented by German. Britain oda சேர்ந்து இந்த ஃப்ரான்ஸ் வந்து மொராக்கோவோட அஃபேர்ஸ் அவங்களோடதுல இன்டர்ஃபியர் பண்ணி அவங்கள டெவலப் பண்ணணும்னு நினச்சாங்க. ஸோ ஃபார் தட் தே வாண்ட்ஸ் டு மேட் அன் அக்ரிமெண்ட், தட் இஸ் ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் பிரிட்டன். பட் வாஸ் திஸ் ஆல்சோ கன்சல்டட் பை ஜெர்மன். ஜெர்மன் இதையும் தடுத்தாங்க. ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு தே இட் வாஸ் அ ஹாஸ்டாலிட்டி டுவர்ட்ஸ் தி ஜெர்மன். And not only that, then what happened in the William Kaiser II என்ன பண்ணாரு, he accepted, recognized the independence of Sultan. சுல்தானுக்கு இண்டிபெண்டன்ட் கொடுத்து எல்லா நாட்டையும் வந்து he asked for conference decision, international conference decision. எல்லாரையும் ஒரு மாநாடுக்கு, இன்டர்நேஷ்னல் மாநாடுக்கு ஒரு விடுப்பு விடுத்தாங்க. This also leads to the causes of war. And next is about the power, that is opportunity for imperial power politics in the Balkans. What is about this? We are going to see that. What is it that the Young Turk Revolution, the Young Turk Revolution in 1808. What it happened? It provided both country, Austria and Russia. Okay, Russia and Austria an opportunity. It gave an opportunity to Russia and Africa to resume activities in which country? Balkans. So the Turkey la young revolution, புரட்சியாளர்களால ஒரு revolution நடந்தது, that is 1908. அந்த சமயத்தில் it gave an opportunity for Austria and Russia to enter into the affairs of the Balkans. So இந்த பால்கன்ல அவங்க இந்த வந்து நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தது இந்த பால்கனோட இதில் தலையிடுறதுக்கு. So then what happened? Then Russia and Africa made an agreement. Russia and Austria agreed, ரெண்டு பேரும் agree பண்ணிக்கினாங்க, agreed that what is that? Austria should annex Bosnia and Herzegovina. இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்ஸையும் இவங்க ரெண்டு பேரும் ரஷ்யாவும் ஆஸ்ட்ரியாவும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் பண்ணினாங்க. அது பிரகாரம் ஆஸ்ட்ரியா வந்து தன்னோட நாட்டு கூட போஸ்னியாவையும் அண்ட் ஹெர்சிகோவினாவையும் இணைச்சிக்கலாம். அதே டைமில் வை ரஷ்யா என்ன பண்ணுச்சு? வாட் தே அக்ரீட், ஹாவ் ரைட்ஸ், ஃப்ரீடம், should have freedom to move her warships. அங்க கப்பற்படைகள்ல என்ன பண்ணலாம்? through Dardanelles and Bosphorus to the Mediterranean. I'll tell you this, what it is. Mediterranean. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு யங் புரட்சி வந்த பிறகு 1908 டர்க்கியில் ரஷ்யாவும் ஆஸ்ட்ரியாவும் தேர் என்டர் இன் டு த அஃபேர்ஸ் ஆஃப் தி பால்கன். அவங்க பால்கனோட ஆக்டிவிட்டீஸில் இன்டர்ஃபியர் பண்ணாங்க. ஸோ ரெண்டு பேரும் ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணிட்டாங்க. அது பிரகாரம் என்ன பண்ணுச்சு? ஆஸ்ட்ரியா வந்து தன்னோட பொஸ்னியாவும் ஹெர்செகோவினாவும் சேர்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி ரஷ்யாவுக்கு கடல் தே ஹாவ் அ ஃப்ரீடம் டு மூவ் ஹர் வார்ஷிப், அவங்களோட ஷிப்பை எல்லாம்
இந்த டர்டனல்ஸ் அண்ட் போஸ்னியாவில் துறைமுகம் மூலமாக மெடிட்டேரியன் சீக்கு அவங்க கொண்டு போகிறதுக்கு அக்ரி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு இவங்க 2 பேருக்குள்ள ஒரு கான்ட்ராக்ட் வந்து உருவாச்சு. தட் இஸ் அபவுட் தி 5th point, that is the opportunity of the power, imperial power politics of the Balkan. Then next we'll see about the 5th one, that is Balkan War. 2 Balkan wars were happened, children. First one is in the first half வந்து 18th century Turkey was a powerful country. அவங்களோட empire from where to where it was extended. அவங்களோட empire extended from Balkan and Balkan தாண்டி ஹங்கேரி அண்ட் போலாண்ட் வரைக்கும் இவங்களோட எம்பையர் இருந்தது. அதே சமயத்தில் சவுத் ஈஸ்டர்ன் யூரோப்லேயும் இந்த பிட்வீன் த மெடிட்டேரியன் சீ வரைக்கும் இவங்களோட எம்பையர் கண்ட்ரி வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகியிருந்தது. அது அப் டு பிளாக் சி. அந்த டைமில் இந்த பால்கனில் டர்க்கிஷ் பீப்புள் வாஸ் ஆல்சோ தேர், non-Turkic people also were lived there, and slowly these people indulged. என்ன ஆரம்பித்தாங்க? ஃபைட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. தட் ஃப்ரைட்ஃபுல் மேசக்கர், படுகொலை பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அப்புறம் ரொம்ப அட்ராசிட்டிஸ், ரொம்ப கொடுமைகள் எல்லாம் வந்து பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ திஸ் வாஸ் த கண்டிஷன் டியூரிங் த first half of the 18th century in Turkey. So in the instability, அதப்போ செகண்ட் ஹாஃபில் வாட் ஹேப்பன், இந்த இன்ஸ்டெபிலிட்டி ஒரு தொடர்ந்து நிலையான ஒரு பாலிட்டிக்ஸும் ஒரு பொருளாதார நிலைமையும் இல்லாததுனால வாட் ஹேப்பன்ஸ், த க்ரீக் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க கிட்டேருந்து தன்னை விடுவிச்சுக்கிட்டாங்க. டர்க்கி கிட்டேருந்து தே எஸ்கேப் ஃப்ரம் தட் டர்க்கி. அண்ட் இவங்க க்ரீக்ஸ் வந்ததை பார்த்து மற்ற அதர் கண்ட்ரீஸும் என்ன பண்ணாங்க, தே ஸ்டார்டட் மூவிங் ஃப்ரம் Turkey. So this is the second point, and third one is the Balkan League. So இப்படி வெளியில் வந்த எல்லா கண்ட்ரியும் என்னென்ன கண்ட்ரி, சர்பியா, பல்கேரியா அண்ட் மாண்டெனிகரோ அண்ட் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்க, ஒரு ட்ரீட்டி, ஒரு லீக், ஒரு குரூப் ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ அந்த குரூப் when they have started at 1912. that is a Balkan League அப்படின்னு 1912 இந்த கிரீஸ் வெளியில் வந்த இந்த கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் they have ஸ்டார்ட் பண்ணி இவங்க என்ன பண்ணாங்க, டர்க்கியை ட்ரீட் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த இதில் வந்து டர்க்கி வந்து வாஸ் டிஃபீட்டட் இன் தட். ஸோ டர்க்கி இந்த போரில் வந்து என்னாச்சு, இந்த கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் டர்க்கியை டிஃபீட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ த டிஃபீட் பண்ண உடனே வாட் ஹேப்பன், தென் ட்ரீட்டி ஆஃப் லண்டன். ஸோ ட்ரீட்டி ஆஃப் லண்டன் 1913 இங்கே வெற்றி பெற்ற இந்த கண்ட்ரிஸ் வந்து ஒரு ட்ரீட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. தட் இஸ் ட்ரீட்டி ஆஃப் லண்டன். அதில் அல்பேனியா அப்படிங்கிற ஒரு நியூ ஸ்டேட்டை வந்து தனியாக க்ரியேட் பண்ணாங்க. அண்ட் மேக்சிடோனியாங்கிற அப்படி அந்த பிளேஸை மட்டும் இந்த வின் பண்ண எல்லா கண்ட்ரியும் சேர்ந்து அந்த அவங்களுக்குள்ளே இந்த மேக்சிடோனியாவை பிரிச்சுக்கிட்டாங்க. தனக்கு இவ்வளோ, உங்களுக்கு இதை இந்த பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே ஹாவ் மேட் இட். பட் பல்கேரியா வந்து இதில் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாமல் வாட் இட் ஹேப்பன், இட் அட்டாக் சர்பியா அண்ட் கிரீஸ். இவங்க 2 பேரையும் அவங்க தாக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அந்த தாக்குனதில் பல்கேரியா வாஸ் டிஃபீட்டட் பை தீஸ் 2 people. சர்பேரியாவும் அண்ட் கிரீஸும் பல்கேரியாவை டிஃபீட் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் டிஃபீட் பண்ண பிறகு எப்போ இந்த வார் வந்து முடிஞ்சதுன்னா, த ட்ரீட்டி ஆஃப் புர்ச்செஸ்ட் அப்படின்னு 1930 ஒரு ட்ரீட்டி மேக் பண்ணி த பால்கன் வார் வந்து செகண்ட் பால்கன் வார் வந்து complete. Once again I tell you about this Balkan War. In the first half of the 18th century, Turkey was a powerful empire. அவங்களோட கண்ட்ரி எங்கெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடுது, போலாண்ட் வரைக்கும், அப்புறம் மெடிட்டேரியன் சீ வரைக்கும், பிளாக் சி வரைக்கும் இட் வாஸ் எக்ஸ்பேண்டட். And next what happened, the Turkish and non-Turkish people were lived there and they were indulged in fightings and கொலை பண்ணுறது, அட்டாஸ் பண்ணுறது எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. So that time what happens, the situation was not in good in Turkey. So Greece, which was under that control, escaped from that country, and following Greek, other countries also escaped from the leadership of this Turkey. வெளியில் எல்லா கண்ட்ரியும் வந்து அவங்க ஒரு லீக் ஃபார்ம் பண்ணி என்ன பண்ணாங்க, they started attack on the Turkey. Turkey was, அந்த போரில் Turkey was defeated
அண்ட் அவங்க கைப்பற்றின நாட்டை வந்து அவங்களுக்குள்ள மேக்சிடோனியாங்கிற பிளேஸை வந்து தனித்தனியாக தே ஹவ் பிரிச்சுட்டாங்க. ஆனால் ஒரு நியூ ஸ்டேட்டையும் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க தனியாக, அல்பேனியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இதில் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆகாமல் பல்கேரியா என்ன பண்ணுச்சு, அகெயின்ஸ்ட் சர்பியா அண்ட் கிரீஸையும் அட்டாக் பண்ணுச்சு. and Bulgaria was defeated by these two countries. and the second Balkan, இந்த மாதிரி defeat பண்ணது தான் Balkan war, and when it is came to end by the Treaty of Bucharest 1913. Next, about the immediate cause. This also leads to the causes of the First World War. What happened on 28th June 1914? Okay, the king, emperor, what is the name of that king? That is Franz Ferdinand, and nephew and heir of Franz Joseph. He was an emperor of this country, Austria-Hungary oda emperor Franz Joseph. இவரோட அந்த மைத்துனர், அதாவது நெவ்யூனா மைத்துனர், அவர் பேர் என்னன்னா that is Franz Ferdinand. He was assassinated. அவரை வந்து heir, and also he was a not only nephew, he was a heir. What is heir? If a king died, the person who succeeded next to him, அவர் ராஜா இறந்துட்டார்னா அவருக்கு அடுத்து யார் பதவிக்கு வரக்கூடியவங்களோ அவங்க பேர் தான் என்னமா சொல்லுவாங்க, ஹேர். வாட் இஸ் தட்? ஹேர். ஸோ அந்த HEIR, ஹேர். அந்த மாதிரி இந்த எம்பரர் ஜோசஃபோட, பிரான்ஸ் ஜோசஃபோட ஹேர் யாருன்னா பிரான்ஸ் ஹர்டி. ஹி இஸ் அ nephew also, and also he is a heir. So he was assassinated by, அவரை வந்து யார் கொலை செஞ்சிட்டாங்க, the princess, that is சர்பியாவோட ஒரு person, that is Bosnia, Prince Bosniaங்கிற person, he assassinated, கொலை பண்ணிட்டாங்க இந்த person. So what happened? So இது வந்து இந்த ஆஸ்ட்ரியாவுக்கு gave a chance to capture சர்பியாவை போய் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி இவங்க அசாசினேட் பண்ணது, இட்ஸ் கேவன் ஒன் சான்ஸ் டு அட்டாக் சர்பியா. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தி ரிமைண்ட் தட் ரஷ்யா வந்து என்ன பண்ணாங்க, ஆல்வேஸ் இட் ஹெல்ப்ஸ் தி சர்பியா. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணாங்க, சர்பியா வந்து ரஷ்யாவை ஹெல்ப் பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஜெர்மனுக்கு ஒரு ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிது. ஸோ ஜெர்மன் ஸ்டார்டட் டிக்ளேர் தட் வார் ஆன் Serbia on August, Russia on August 1st, they have declared that we are going to conduct a war on Russia. Okay, so அந்த பண்ணாங்க, என்ன பண்ணாங்க, ரஷ்யா என்கிட்ட இங்கே வந்து சர்பியாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ராங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடச்ச உடனே அந்த ஜெர்மன் என்ன பண்ணாங்க, ஆகஸ்ட் 1 ரஷ்யா கூட நாங்கள் வார் பண்ண போகிறோன்னு ஒன்று டிக்ளேர் பண்ணாங்க. ஸோ தென் வாட் ஹேப்பன், ஜெர்மனிக்கு ஃப்ரான்ஸ் கூட எந்த ஒரு பகைமையும் இல்லைனாலும் ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் ரஷ்யா வேறு அலைடு. ஸோ ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இருக்கிறதுனால ஃப்ரான்ஸையும் அவங்க அந்த போரில் வந்து அட்டாக் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அண்ட் நாட் ஒன்லி தட், நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பெல்ஜியம். பெல்ஜியம் வந்து நியூட்ரலாக இருந்தது. ஃப்ரான்ஸ்க்கும் அந்த ரஷ்யாவுக்கும் ஜெர்மனிக்கும் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரே மாதிரி நியூட்ரல், யார் பக்கமும் சார்ந்து இல்லாமல் நியூட்ரலாக இருந்தது. ஆனால் அவங்களையும் விடாமல் ஜெர்மன் வாட் ஹேப்பன் அட்டாக் பண்ணதுனால பிரிட்டனும் இவங்களோட சேர்ந்து இந்த ஜெர்மனியை அட்டாக் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. தீஸ் அண்ட் ஆல் லீட்ஸ் டு த காசஸ் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் வார். தென் I hope you have understood the causes of war, children. We'll see the next class tomorrow, and your assignment is revise the causes of First World War or World War First. Thank you, children. Have a nice day.